दिते गए, पर उन्होंने कहा कि नहीं पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक नेरा। सो ऐसे महान योद्धे के गुणगान आप जो है भाई शेर सिंह होना की जबानी सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू जी। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरह परवाणो। सूरे से अग आखिए, दरगह पावह साची माणो। दरगाह मान पावह पत स्यों जावह, आगा दुख न लागै। दरगाह मान पावै पत स्यों जावै, आगा दुख न लागै। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवाणो। गुरु साध संगत जी, गरीब नवाज सच्चे पातशाह अंतरजामी सतगुरां दी पावन पवित्र गोद विच आपां महान शहीदां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। 29 साल हो चुके हैं, पर अजे तक वो समा सानू भुलिया नहीं। जिवें वड्डे घल्लू घारे दा ते छोटे घल्लू घारे दा इतिहास सिख नहीं भुले, ये भी समा सानू कभी भुलना नहीं। आओ गुरु चरणा च हाजरियां लवाओ। सत्कारयोग ज्ञानी जी ने बड़े सुंदर सुजोग शब्दों में आप नाल विचारां दी सांझ पाई है। दास कोल 15-20 मिनट का समा है। अरदास करिया जे जो कुछ कहिए गुरु के भै विच कहिए, गुरमत अनुसार कहिए, और सारे हाजरी लवाओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरह परवाणो। सूरे से अगे आखिए, दरगह पावै साची माणो। महाराज सच्चे पातशाह कहते मौत उत्ते अधिकार किहदा? मौत उत्ते अधिकार हो नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया उत्ते मौत का अधिकार है। आखो वाहिगुरू। आपां सारे जिन्ने भी हाँ, साडे उत्ते किहदा अधिकार है? मौत का। होर भावें असीं सारिਆਂ तो बच जाइए, मौत तो नहीं बच सकते। मौत ने दब ही लेना। वड्डे वड्डे नहीं छड्डे। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। कहते ऐसी महाबली शक्ति मौत, जिसने सारिਆਂ ਨੂੰ नवा लिया, सारिਆਂ ਨੂੰ झुका लिया, ਉਹਨੂੰ किसने झुकाना है? ਜਦੋਂ बाबा दीप सिंह जी तुरे सन तरनताਰਨ साहब तो घोड़े ते सवार होए ना, कहते एक सुंदर नौजवान लाल सूहे वस्त्रां विच बीबी ने वागा फड़ ली। बाबा जी कहते बीबा कौन है तू? कहन लगी बाबा मेरा नाम होनी है मौत। मैं हरणाक्ष नहीं छड्डिया, जिहड़ा कहंदा सी ना अंदर मरा ना बाहर, ना मैं धरती ते मरा ना आसमान, ना मैं दिने मरा ना राती, ना मैं किसी शस्त्र नाल मरा ना किसी अस्त्र नाल मरा, ना मैं किसी आदमी तो मरा ना मैं किसी जानवर तो मरा। पर जदों मेरी बारी आई, मौत के जिहड़े दरवाजे उन्हें बंद किए सी, बंद ही रह गए, मैं फिर भी आ गई। हरणाक्ष नूं भगवान नरसिंह ने पट्टां ते रख के संध्या के टाइम ते ड्योढ़ी दे विचकार अद्धा शेर सी ते अद्धा मनुख सी। भगवान कहन लगे देख हरणाक्ष, ना दिन है ना रात है, संध्या का समा है।
ना मेरे को शस्त्र है ना अस्त्र है, सिर्फ नौहां दा पंजा है। ना अंदर है ना बाहर है, ड्यूटी दे विचकार है, दरवाजे दे विच है। ना तू धरती ते है ना आसमान ते, मेरे पट्टां ते है। मार दिता। रावण ने काल नूं पावे ना बन्निया सी, पर जदों समा आया श्री रामचंद्र दे तीर उहदे नाभि विच वजे, अमृत दा ओह कुंड डुल गया, काल पावे नालों खुल गया। राम गयो रावण गयो, बड़ा बली रावण मारिया गया। कंस जिसने अपने दुश्मन कृष्ण नूं मारन लई भैण नूं भणवैये नूं भी कैद रखिया, इन्हां दे बच्चिਆਂ ने मारना मैनू, वो बच्चे ही मार दिते। पर समा आया, मौत कहती मैं उन्होंने भी नहीं छड्डिया, ते बाबा दीप सिंह जी तुहानूं मैं छड्डांगी। तुसीं कह रहे हो भी मैं दरबार साहब जाके अपना सीस भेटा करांगा, ये नहीं हो सकता। मैं तो तुहानूं राह 'च रख लेना, मैनूं तुहाडे सवासां दा पता है। ते बाबा जी कहन लगे तू होनी है, तेनों अपनी ताकत दा मान है। मैं गुरु रामदास दा सिख हां, मैनूं सतगुरु रामदास जी दे चरनां 'च कीती हुई अरदास दा भरोसा है। जिथे कदे ना होवे जन की अरदास, मैनू ये मान है कि गुरु रामदास अपने सिख की अरदास पूरी करन। समा आया, मैदाने जंग में बाबा जी का सीस उतरिया। इतिहास तुसीं जानदे हो, मैं संखेप विच गल्लां साझियां करनियां। सीस तली ते धर के तुर पे, दुनिया का अनोखा करिश्मा वरतिया। भावें अज साडे विच कुछ भरा कह दिंदे आ कि बाबा जी का सीस नहीं सी उतरिया, अखे टक लगा सी ते ऐदां सहारा ला के तुरे सन। मैं उन्हां वीरां नूं पुछदा, कोई पुरातन ग्रंथ विच हवाला है कि टक लगा सी, सीस नहीं सी उतरिया? सीस उतरन दा हवाला है श्री गुरु पंथ प्रकाश भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, पढ़ के वेख लो। पर टक लगन का हवाला किते पुरातन ग्रंथ विच नहीं। अज वाले ने भावें 50 लिख ले होण, पर पुरातनता कोई नहीं। साध संगत जी, ये तो साडी कौम का मान। अंग्रेज़ों के टाइम एक बड़ा बड़ा सैमीनार होया फौज वालों इंडिया दे विच। तुहानूं पता, सारे बजुर्गों नूं पुछ लेना, साडे देश की जिहड़ी मिलिटरी है ना, वो जातिवाद के आधार पर बनी हुई है। जिवें गोरखा रैजीमेंट, डोगरा रैजीमेंट, पठान रैजीमेंट, राजपूत रैजीमेंट, मराठा रैजीमेंट, जाट रैजीमेंट, सिख रैजीमेंट, उन्हां सारिया फौजां दे जरनल करनल अपनी अपनी कौम का इतिहास सुना रहे सन। मराठियां की वारी आई, महाराष्ट्र के बड़े लड़ाके हैं शिवाजी मराठा, तुसीं सुनिया इतिहास। उन्होंने औरंगजेब नाल बड़ा लंबा समा लड़ाई लड़ी है। कहन लगे, मराठा जरनल बोलिया, कहता साडी कौम सारियां तो बहादुर है, साडा नाम है मरहटा, असी मर के हटते हैं, मर के हटते हैं, जिन्ना चर मरते नहीं असी हटते नहीं। पिछों एक सिंह जरनल बोलिया, वो कहता मेरे भराओ मर के हटते जाते हो ना। साडे बाबा दीप सिंह जी मर के भी नहीं हटे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये मान है खालसा पंथ नूं उन्हां महान शहीदां ते जिन्हां दा मौत उत्ते अधिकार होया। मरण मुनसा सूरिया हक है, गुरु नानक साहब पहली पातशाही दे बचन ने। महाराज कहते मौत उत्ते सूरमिਆਂ ਦਾ अधिकार है। जो होए मरण परवाणो, सूरे से अगे आखिया दरगाह पावे साची मानो। श्री दसम पातशाह की बाणी में जिक्र आउंदा, कहते जदों सूरमे
ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਹਰ ਪੀਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਿਆਲੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਅਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਿਆਂ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਜਾਂਗੀਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਪਰ ਪਟਕਾ, ਭੂਰੇ ਗਾਤੀ ਬਾਣਾ ਜਟਕਾ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਕਰੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਥੁੱਕੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਗਣੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਮੱਧ ਕੀ ਘੋੜੀ ਗਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਧਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜੋ ਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੀ ਅਰਥੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸੁਲਭ ਅਗਾਰ ਅਗਾਰ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ। ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਇਹ ਕੰਚਨ ਕੇ ਚੇਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਇਹ ਕੰਚਨ ਕੇ ਚੇਰ ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ ਕੀ ਕਣੀ ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਸੁਮੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਪਰਾਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬੱਬਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹੋ, ਮੰਗੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ MLA ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ MP ਦੀ ਸੀਟ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪ ਲੜੂ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਊ, ਭਟ ਵੀਰਨ ਸੇਤੀ ਬਾਂਧ ਮੰਗਾਊ। ਤੇ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਵਜਨ ਆਇਆ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਵਾਊ, ਉਨ ਤੇ ਇਨਕਾ ਨਾਸ ਕਰਾਊ। ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 153 ਦਿਨ ਜੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨੱਕ ਤੇ, ਨਾਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ।
ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੁਲਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਚਿੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ, ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾਸੇ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਣਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ, ਨੀਰ ਮਦ ਮਧੁਰਾਈ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ